नमस्कार बंधु माने आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज भिडियोटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई विशेष खास हेबापई जाउछि। काहींकि जानिछंती काहींकि ना आज भिडियो रे आलोचना करा जिवो आपण मानकर मासिक राशिफल विषय रे, जहाँकि मे मास 2026 आपणक पई किपरि कटिबो, आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रही अछि एवं आपणक जो ग्रह खराब फल प्रदान करुछंती भिडियोर शेष रे तांको पई किछि प्रतिकार रहिबो। ता सहित आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो ताहा संपर्क रे मध्य आलोचना करा जिवो। तेबे बंधु माने आउ डेरी न करी चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिनबा। भिडियोटी रे आगु को बढ़िबा पूर्व जदि एपर्यंत मोर ही चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गोटे लाइक करि दियंतु। भक्ति आउ श्रद्धा मन रे कमेंट रे जय मां लक्ष्मी अवश्य रूप रे लिखंतु। तेबे बंधु माने चलंतु सर्वप्रथमे जानि नबा जे नवग्रह मानकर स्थिति वर्तमान किभଳି रही अछि। देखंतु राशि चक्रर पंचम राशिटी हेउछि सिंह राशि। देखंतु सिंह राशि रे सूर्य एवं बुध नवम स्थान रे अवस्थान करिसंती, दशम स्थान रे शुक्र अवस्थान करिसंती, एकादश स्थान रे देवगुरु बृहस्पति अवस्थान करिसंती, अष्टम स्थान रे शनि एवं मंगल अवस्थान करिसंती, सप्तम स्थान रे राहु एवं प्रथम स्थान रे केतु अवस्थान करिसंती। तेबे बंधु माने जदि आपणकर स्वास्थ्य विषय रे आमे आलोचना करिबा तो कुंडलीर प्रथम घर को स्वास्थ्यर घर बोली माना जाए। प्रथम घरर स्वामी हेले सूर्य। सूर्य आपणकर नवम स्थान रे उच्च होइकी अवस्थान करिसंती। 15 मे को सूर्य जेतेबेले दशम घर को प्रवेश करिवे सेतेबेले सूर्यंकर स्थिति मध्य बहुत भल रहिबो। शनि एवं मंगल अष्टम घरे अछंती। दुई जनकर दृष्टि मध्य द्वितीय घर को पड़ुछि। तो द्वितीय घरटी स्वास्थ्यर, दांतर एवं गଳାर घर बोली माना जाए। तो शनिंकर पाप दृष्टि द्वितीय घर ऊपर को पड़ुछि। तेणु दांत समस्या, गला समस्या, दर्ज हेबा, कफ, थंडा यही सब देखा दे पारे। तो 11 मे पर्यंत तथापि आपणक राशिर स्वामी जेहेतु सूर्य भल स्थिति रे अछंती तो सेथिपई जदि किछि भी समस्या रहुछि तबे धीरे धीरे रिकवरीर समय रहिबो। किंतु आपणको ध्यान देबा पई पड़िबो। बाहर खाद्य को आपण अवॉइड करंतु। दांत दरज हेबार समस्या जेहेतु देखा दउछि, गला इन्फेक्शन हेबार समस्या जेहेतु देखा दउछि, तेणु आपण निजे परिष्कार परिच्छन्न रुहंतु। देखिबे आपणकर स्वास्थ्य भल रहिबो। तेबे बंधु माने वर्तमान आसंतु जानि नबा विद्यार्थी मानक पई शिक्षा क्षेत्र किभଳି रहिबो। देखंतु आपणक राशिर स्वामी हेले सूर्य। सूर्य एवं पंचम घरर स्वामी हेले देवगुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति एकादश स्थान रे अवस्थान करिसंती। शनि सप्तम दृष्टि रे पंचम घर को देखुचंती। गुरु बृहस्पति निज घर को देखुचंती। शनिंकर दृष्टि मध्य पंचम घर को पड़ुछि। तेणु एठारे देखा दउछि जे शुक्र मध्य 14 मे को पंचम घर को देखिबे। तेणु आपणकर पाठ पढ़ा को नहीं कि ठीक रहिछि, किंतु शनिंकर दृष्टि रहिबा कारणरू पंचम घर को आपणकर विलंब टिके पाठ पढ़ारे होई पारे। जदि कोचिंग सेंटर चेंज करूछंती किंबा जदि किसी जॉइन करूछंती आउ क्लास फाइ फॉर्म भरुछंती तेबे आपण टिके रहि जांतु। मन आपणकर पाठ पढ़ारे लागिबो नाही, याडे सियाडे लागिबो एवं देखा जिवो कि आपण किछि करिबा पई चाहुछंती आउ आपणकर मन भागी पारे। मन आपणकर पाठ पढ़ारे लागिबो नाही, चाहिबो नाही। किछि दिन जदि अपेक्षा करि जिवे तबे आपणकर पाठ पढ़ा भल रहिबो। ओवरऑली देखिबा को गले आपणकर पाठ पढ़ा ठीक रहिछि, किंतु मन बेले बेले याडे सियाडे लागि पारे। तो बंधु माने जदि प्रेम जीवन विषय रे आलोचना करिबा तो प्रेम जीवनर घर मध्य सेही पंचम घर होइताए। सूर्य एवं गुरु बृहस्पति भल स्थिति रे अछंती। शनिंकर दृष्टि मध्य पंचम घर को पड़ुछि। तेणु आपण जहाकू भल पाउछंती से टिके जिद्दी स्वभावर होई पारंती। तांको मध्य रे टिके जिद्दीपण रही पारे। तांकर स्वभाव टिके कठोर होई पारे। आपण बाणी उपरे निजर कंट्रोल रखंतु। आपणक बाणी रे कंट्रोल रहिबो नाही। आपण किछि कहिबे तो सामना लोक हठात रागी जिवे। आपण रागिबा कारणरू आपणकर कथा कहिबार स्टाइल कारणरू सामना लोक रागुछंती। आउ शनि एवं मंगल द्वितीय घर को जेहेतु दृष्टि पकाउछंती, द्वितीय स्थानटी जेहेतु बाणीर स्थान होइथाय, तथापि गुरु बृहस्पति पंचम स्थान को देखुछंती माने आपणकर बाणी को कंट्रोल करिवे एवं जहाँ भी समस्या आसीबो ताहाकु समाधान करिवे। किंतु देखा दउछि आपणक पई कि आपणकर जीवन साथी रागी पारंती, रुसी पारंती, तांकर मध्य जिद्दी स्वभाव रहिबो। तो दी जनक भितरे एमिति किछि मनमतांतर रहिबो जहाँकि झगड़ा झांटी बहुत मात्रा रे बढ़ी जिवो।
ତେଣୁ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟିକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ହେଉଛି ତାହେଲେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ହସ ମଜାକ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଘର। ସପ୍ତମ ଘରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କିଛି କଥାକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଯେମିତିକି କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯିବା, ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା, ଏମିତି କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବ। ରିଲେସନସିପ୍ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଦୁଇ ଜଣ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରାଗିବେ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି କହିଲେ ସେ ରାଗିବେ, ସେ କିଛି କହିଲେ ଆପଣ ରାଗିବେ। କେହି କାହା କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଗ ରୁଷା ବଢ଼ିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ହିଁ ସୁଧୁରାନ୍ତୁ। ନିଜେ ଏମିତି କିଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଝଗଡ଼ା ହେଉ, ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଯଦି ଶରୀର ଖରାପ ହେଉଛି ତେବେ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଭାଗ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନବମ ସ୍ଥାନ। ତ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ନବମକୁ 11 ମେ'କୁ ଆସିଯିବେ। 11 ମଇ ପରେ ପୁରା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବ, ସପୋର୍ଟ ଦେବ। ଯାହା ବି ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ ପରଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 11 ମେ ପରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। 11 ମେ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାମ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଯାହା ବି କିଛି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାହା କରିକି ଦେଖାଇବେ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ ସହିତ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। କ୍ୟାରିୟରର ଘର ହେଉଛି ଦଶମ ଘର। ଦଶମ ଘରେ ଶୁକ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି 14 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 14 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସଂଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ବନୁଛି। ଯେହେତୁ ବହୁତ କିଛି ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ରହିଛି, ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଚାକିରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିଛି। ପ୍ରମୋସନର ଯୁଗ ବନୁଛି। ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାମଟି ପୁରା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସିନିୟର ବସ୍ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି। ସାଲେରୀ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବା ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିଛି। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଶନି ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେବେ କେବେ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ବି ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କେଉଁଠି ପାଦ ଗୋଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହା ସହିତ କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯଦି କିଛି ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଆପଣ କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ତ ଥିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯଦି ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ରାହୁ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ କରାଉଛନ୍ତି, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଶରୀର ଖରାପ କରାଉଛନ୍ତି,
ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଖରାପ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶନି ଡିହା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।